Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barımızga bugünkü Seyyidul Eyyam kündördün en ulusu Cuma günü ve Haccul Mesakin hacıga baralbagandardın hacı günü kutlu bolsun. Bugünkü Cuma gününde Allah Taala katıp koygon bir saat var. Oşol saatqa kim tuş kelip oşol uçurda dua kılgan bolsa, oşol duası kabul bolgon vakit var. Allah Taala barыбызды oşoga tuş kılsın. Bugünkü sabagыбыз урматтуу bir tuğan, jakşılıkka çıkırıp jamandıktan kaytarуу teması. Jakşılıkka çıkırуу, jakşılıkka çıkırıp jamandıktan kaytarуу bul bir ile bizdin ümmetkö taandık bolgon jörölgö emes. Adamzatты jiberүү menen koşo Allah Taala aradan ar bir doğurgo layıktуу paygambarlарды jiberip turgan. Adam atаны jaratkanda эле ага paygambarчылыk милдетин берип, jakşılıkka çıkırtıp, jamandıktan kaytartıp turgan. Mına ошондуктан eldi Allah Taala adamzatты jaratıp jön ele taştap koygon emes. Ar bir uçurda üzgültüksüz paygambarlar kelip turgan, jakşılıkka çıkırıp jamandıktan kaytarıp turgan. Kur'an'da Allah Taala فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Mından çıraylı söz var mı? Mından çıraylı iş var mı? Bir adam elde jakşılıkka çıkırsa, jamandıktan kaytarıp özü jakşı amal jasasa, men musulmanmın dep aytsa, mından dagın şirin, mından dagın jakşınakay söz var mı deydi. Nuh aleyhissalamды barыбыз bilebиz. 950 yıl yaşagan. Adamzatta en köp yaşagan kişi. 950 yıl yaşaganda 950 yıldagın tıngan emes. Barında eldi jakşılıkka çıkırıp jamandıktan kaytarıp turgan. Oşondo ele başka paygambarlar tınbastan elin öz kavmun, öz ümmetin jakşılıkka çıkırıp turgan. Akırında paygambar Muhammed aleyhissalam dagın oşentip çakırıp turgan. Uşunçalık eldi jakşılıkka çıkırууга, jamandıktan kaytarууга kuştar bolup, paygambar aleyhissalam ötö merimdүү болгондуктан, özü kıyınçılıkka duşar bolsa, anı tildeşse, mazaktaşsa, артынан jaman sözdördü aytışsa dagın, tınbastan jakşılıkka çıkırуу işin ulanta bergen. Oşonçoluk kuştar болгондуктан Allah Taala paygambarыбызды mınday deydi. لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Uşulardı jakşılıkka çıkıra verip, jamandıktan kaytara verip, uşular sağa iman keltirbese, özüңdü özüң öldürüp jüberçi dey turasың degen da. فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ الْوَظِيفَةُ الْأَكْمَلِ وَالْمُهِمَّةُ الْعُزْمَى لِكُلِّ النَّاسِ حَتَّى يَحْذُوَ حَذْوَ الْأَنْبِيَاءِ. Bu jakşılıkka çıkırуу bul. Amri maruf nahi munkar kıluu bul dinimizdeki en ulu mildet, en ulu iş. El uşul jakşılıkka çıkıruuda, jamandıktan kaytaruuda paygambardın izine düşmeyince, paygambarlardın jolu menen ketet. Paygambarlardın jolu menen biz davat kılabız. Başka paygambarlardın ümmetleri jönünde dagın sözler kelgen. Bizdin paygambardın bizdi Allah Taala Kur'anda mintip maktayt. Kuntum hayra ummetin ukhrijat linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhavne anil munkar ve tu'minûne billah. Bizdin ümmetin en jakşısı, jakşılığı siler kandayça jakşı bolduңар dese,
Силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Кудайга ыйман келтиресиңер. Бүгүнкү күнү биз кандай болуп жатабыз? Кудайыма шүгүр, Кыргызстанда дин эркиндиги бизди жакшылыкка чакырууга, жамандыктан кайтарууга толук мүмкүнчүлүк берилген. Болгону анын эрежелери бар. Эми жакшылык деп эмнени айтабыз? Жамандык деп эмнени айтабыз? Жана бул ишке түрткү берип аткан эмнелер болуп жатат? Жакшылык, бир сөз менен айтканда, шарият кайсы нерсени жакшы десе, ошол жакшы. Жамандык, шарият кайсы нерсени жаман десе, мына ошол жаман. Эмне үчүн биз жакшылыкка чакырабыз? Жакшылыкка чакырууда үйдө ата балдарын, неберелерин, эне кыздарын, туугандарын жакшылыкка чакыруу маселеси ар бир үйдө болушу керек. Эмне үчүн кылабыз? Биринчиси, Кудайдан сооп үмүт кылабыз. Кудай Таала Куранда «Инналлазина аману валлазина хаджару ва жахаду фи сабилиллахи улаика ярджуна рахматаллахи валлаху гафурур рахим». Садакаллахул азим. Минтип айтат Алла Таала. Ыйман келтиргендер жана өзүлөрүнүн бузуку, жаман адаттарын таштап, Кудайдын жолуна түшкөндөр, Кудайдын жолуна эмгектенип, Кудайдын жолуна мээнет кылгандар, алар Кудайдын ырайымынан үмүт кылышат. Кудай кечиримдүү жана ырайымдуу зат. Аятта ушул нерсени айтып атат. Биз ушундай үмүт кылабыз. Биз бирөөнүн жакшылыкка чакырганыбызда, жамандыктан кайтарганыбызда биринчиси эле сооп үмүт кылабыз. Азирети Алиге пайгамбарыбыз сенин себебиңден бир эле адам 5 маал намаз окуп калса, сага 2 дүйнө бактылуу болушуңа жетиштүү болот деген. Ошол себептен жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда бизди алдап кете турган нерселер болбош керек. Бул жерде айтып аткан аятта ыйман келтиргендер дегенде ыклас менен дегенди түшүндүрүп атат. Биз бирөөнү жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда ал жерде өзүнүн эрежелери бар, төмөндө келет. Ошол эрежелерине ылайык келсе, ал жерде адамдар мактайбы, жаман көрөбү, ал нерсе бизди тосуп калбаш керек. Экинчи себеп: ал-хауфу минал уқубати аля тарки. Ваттақу фитнатан ла тусибанна аллазина заламу минкум хассатан ва'ламу анна Аллаха шадидул иқаб. Кудайдан корккула. Кудайдын силерге ушундай бир азабы келип калбасын. Ал азаптан силер куткарылып кала албайсыңар. Аллазина заламу минкум хассатан, өзгөчө силерден туура эмес жолго түшүп алгандар, өзүн өзү алдагандар. Силер Кудай үчүн амал кылгыла, билип койгула. Алла Тааланын азабы күчтүү. Кудайдын азабы ла юаззибу азабаху ахад. Кудайдай кылып эч ким азаптай албайт. Эмне үчүн муну айтып жатат? Пайгамбарыбыз: "Ма мин каумин ю'малу фихим бил мааси, thumma yaqdiru an yughayyiru wa la yughayyiru illa awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqab." Кайсы бир коом ал жерде күнөөлөр ачык жасалып калса, күнөө иштер аткарылып жатса, ошону кайтара ала тургандай абалда турушса, анан аны кайтарбай коюшса, алар корксун, аларга Кудайдын азабы, балеси баарына келет деди. Үчүнчү себеп: насихат.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ад-дину ан-насиха. Дин бұл насаат. Ад-дину ан-насиха, ад-дину ан-насиха. Дин бұл насаат. Насаат 3 жолы қайталады да сахабалар сұрашты. Қалу лиман я Расулаллах. Ким үшін? Қала лиллахи. Құдай үшін. Дин ең оғылы. Құдайды танышыбыз керек. Құдайдың бар екендігі, жалғыз екендігі, ар қандай авал болбосын бізді көзөмөлдөп турары анық екендігі. Андан кейін вали расулихи, пайғамбарды танышыбыз керек. Пайғамбар алейхиссалам алып келген диндин бардығы тура екендігін тастықтап, мойынға алып, бұйырған бұйрықтарына мойын суну. Вали умматил муслимина ва амматихим. Жана үммөттүн жоопкерчилигинде сезе билүү бул дин. Адам ойлобош керек, жалгыз мен ибадат кылсам эле бейишке кирип кетем деп ойлобошу керек. Анткени келген дин башында эле чу дегенде эле Фатиха сүрөсүндө ихдина сиратал мустақим. Аллахым бизге хидаят бер, хидаятты жалпыбызга бер деп айтып атат. Ошондуктан жалгыз дарак бак болбойт демекчи. Жалгыз өзүңүз эле ибадат кылсаңыз, башка бирөөлөрдү ибадатка чакырбасаңыз, башка бирөөлөр күнөө иш кылып жатса, аларды токтотпосоңуз, мусулман деле болуп жарыбайсыз деген сөз. Ва амматихим, мусулмандардын жанагыл жерде бардык коомдун дагы кадыр баркын, алардын акысын дагы биле жүрүшүбүз керек. Мына ушул дагы дин. Коом ошондой болуп бир жакка кетип атса, оозунда сөзү бар адамдар, эл уккан адамдар, элдин жакшылары чогулган жер болобу, жекече болобу, ошол жерде адамдарды жаман жакка кетип аткандан токтотуп калуу керек. Антпесе, урматтуу мусулмандар, көп коомдорду жоктугу менен бузуп салышкан. Элди жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруунун ар бир коомдо болуп келген, болбосо анын тескери жагы көрүлүп келген. ولقد كرر الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة النصيحة اهتماما بالمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا أن الدين هو النصيحة. Пайғамбарыбыз бұл жерде эмне үчүн дин деген бұл насаат, насиха, насиха деген Алла үчүн, анын китеби үчүн, пайгамбар үчүн, жана үммөт үчүн дегенде эмне үчүн кайталады десе, уламалар ушуну айтат. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу эл арасында өтө зор мааниге ээ болгондугу үчүн, ансыз жашоо болбосо, антпесе элестетсеңиз, ушул жерге келсеңиз, арактын арам экендиги айтылганын укпасаңыз, адам өлтүрүү арам экендигин укпасаңыз, зына арам экендигин укпасаңыз, пара алуу арам экендигин укпасаңыз, таптакыр бул нерсе жок болсо, анда биздин коомдо такыр эле башаламандык болуп кетет. Башкарылгыс башаламандык болуп кетери аштан бышык. Кудай Таала Куранда эмне дейт? Астагфирулла, "Валтакум минкум умматун яд'уна илал хайри ва я'муруна бил ма'руфи ва янхауна анил мункар ва улаика хумул муфлихун." Силердин араңарда ушундай эл болсун, бир коом болсун. Ошол башка адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып турсун. Ошондой кылып жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып турган адамдар насаат айтып, аксакал аксакалдыгын билип, бала балалыгын билип, ага агалыгын билип турса, мына ошондой коом бактылуу коом болот. Башка бир аятта, жанагы аяттагыдай эле кунтум хайра умматин, биз жакшы эл болгонбуз. Урматтуу жамаат, биз ушул нерсени жакшы билип алышыбыз керек да. Молдолор айтсын, анан башка айтсын деп эле таштап койсок, калып кетебиз, жөнөкөй эле. Аят мен эми дамлалардай кылып айта албайм да, мен илимдүүлөрдөй кылып айта албайм да дегениңиз менен жөн эле балам, муну ол адатыңды ташта.
sen bireunun akıсын jebey jür. Balam sen çoңoyup kaldың. Эми ушундай жашка келип, эрезеге жетип, анан Кудайыңа шүгүр келтирип намаз окубасаң уят болот балам. Сен апаңа жакшылык кыл, атаңды сыйла, бир туугандарың менен мамилеңди, карым катнашыңды оңдо, ошолор менен жакшы мамиле кыл дегенге эч кандай билимдин деле кереги жок ага. Бул жерде айтып атканы ошол. Wa iz qalat ummatun minkum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Өткөн ümmetте ушундай бир коом болгон экен, үчкө бөлүнүп калышкан экен. Бир коом бир айылдын ичинде эле үчкө бөлүнүп калышкан, бир элде бир жагы болсо балык кармап эле жеп жүрүп алган, бир жагы болсо даават кылган, дагы бирөөсү болсо балык да кармаган эмес, жөн эле жүрө берген. Ушунда жанагы амри маруф кылган адамдарга ушинтип айткан экен: "Лима та'изуна қауман Аллаху мухликухум". Эмне буларды эле кайра-кайра чакырасыңар? Булар өлгөн, булар оңолбойт. Кудай булардын жазасын берип койгон, жок болгон. Дегенде ушинтип айткан экен: "Биз Кудайга үзүрүбүздү айтала тургандай болуп, биз буларды чакырдык дейбиз. Биз чакырып кое беребиз. Мүмкүн Аллах буларга хидаят берет". Өткөнкү Куранда келген, өткөнкү үммөт жөнүндө Куранда сөз келсе, сөзсүз түрдө ал жерде сабак болот. Бул сабакта эмнени алып атабыз? Биз чакырып коебуз. Иннама алейкал балаг. Курандын эрежеси ушундай. Сага берилген вазифа ушул, сен ошолорду балам намаз окусаңчы. Кызым, жоолугуңду салып жүрөм, чоңоюп калдың деп койсок, хидаятты Аллах берет. Берет, 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 Перед, 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 перед,
берет. Құдай райым беріп, сен қоғымыңа, еліңе жұмшақтық қылдың дейді. Пайғамбарымыз да айтып отады. Сен қоғымыңа ушундай жұмшақтық қылдың еле. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Сен аларға қату қылып айтқаныңда, ошол жерде орой мамиле жасағаныңда, алар сенин тегерегиңден качып кетмек дейт. Биз элибизди, досторубузду, урматтуу жамаат, ушул нерсени жакшы билип алышыбыз керек. Бул нерсе бардык элдин милдети, мусулманмын деген адамдын милдети. Ал эми илимий деңгээлде сүйлөйм, мен мындай соц тармактарда, мындай чоң жыйындарда сүйлөйм деген киши сөзсүз түрдө анын илими болуусу шарт. Жана бүгүнкү мыйзамдын талабына ылайык анын ошого уруксат берилген лицензиясы да болуусу шарт. Болбосо мынол эл арасында жаңынан чыгып келип аткан мынол аналитика борборлору дагы ушундай маалыматтарды берип атышат. Жаңынан чыккан нерсени анализдеп жетишпей калып атабыз дейт. Ошол эле учурда ошол жаңынан чыгып аткан сооданын түрлөрү, электрондук кошелектор, башка нерселер толуп кетти. Ошондуктан мындай жерде чыгып сүйлөгөн адамдын сөзсүз түрдө билими жана ушундай сүйлөөгө уруксаты болуу керек. Ал эми коомчулукта, эл арасында жүргөндө, жанагындай үй бүлөнүн ичинде, туугандар арасында жакшылыкка чакыруу бул башка нерсе. Бул нерсе бардыгыбыздын милдетибиз. Ал-кудвату салиха. Анан ушул мезгилде ал-кудвату салиха дегени инна даия илаллахи азза ва жалла ла яд'у наса бил калимати фақат. Сөз менен эле чакырып койбошу керек. Ва иннама яд'ухум би сулукихи ва тасарруфихи айдан. Hazreti Umar radıyallahu anhu ушинтип сөз айткан. Ud'un nasa ilallahi wa antum samitun. Силер элди Аллага чакыргыла, үнүңөрдү чыгарбастан деген. Бул жерде эмне айтат? Кудва салиха деген ошол. Чакырган адамдын өзү ошол нерселерге амал кылышы шарт. Уурулук кылба деп айта албайт. Аракеч алкаш арак ичпе деп айта албайт. Себеби сөзү жугумдуу болбойт. Ошол себептен өзү дагы жүргөн аракетинде, жашап аткан үйүндө, ел арасында жасап аткан ибадаттарында дагы мына ошондой болуусу шарт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, пайгамбар алейхиссалам куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Силердин ар бирөөңөр койчуман сыяктуусуңар, койчулар койлоруна жооп берген сыяктуусуңар дейт. Бизде тең туштар арасы, достор арасы, үлпөттөр дейбиз, туугандар, курсташтар, группалаштар, кесиптештер арасында бизди жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган адатыбыз сөзсүз түрдө ар бирибизде болуш керек. Эгер жанагындай коомдун арасында достордун биригип жанагы мен муну мынчага алдап койдум, мен мунун акчасын мынтип эле алдап алып койдум десе, сөзсүз түрдө экинчи адам кайтарыш керек. Кайтарбаса ошол арамды жеген, наркы жегени менен беркинин жегени айырмасы жок. Экөө ошол нерсеге шерик болуп калышат. Кудай таалам баарыбызды Кудайдын динине амал кылганды насип кылсын.